اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سعودی عرب کے شہر ریاض کے بارے میں، جہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ 2030 میں جو ایکسپو 2030 ہے وہ ایونٹ منعقد کیا جا سکے۔ اس کے لیے 800 ارب ڈالر جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ ہم اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے ہم تھوڑا جو دوسرے دو بڑے ایونٹ مڈل ایسٹ میں ہوئے ہیں ان کے کیا امپیکٹ اور افیکٹ آئے ہیں ان دو ملکوں پہ، اور اس کی وجہ سے جو خطے کے جو حالات ہیں وہ کیسے بدلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایکسپو 2020 جو کرونا کی وجہ سے ایک سال لیٹ ہو گیا، جو 2020 کے بجائے 21 میں ہوا۔ یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس کو 2 کروڑ 40 لاکھ لوگوں اور ایک اندازے کے مطابق 25 ملین یعنی 2 کروڑ 50 لوگوں نے وزٹ کیا۔ یہاں پہ ہر پویلین ایک منفرد انداز میں سجایا گیا تھا اور بنایا گیا تھا۔ پوری دنیا کے وہ ممالک جو اس نمائش میں حصہ لے رہے تھے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کلچر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ جو لوگ دنیا کو یا دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے تھے، وزٹ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس جگہ پہ ان ملکوں کے کلچر اور ٹیکنالوجی، ہسٹری اور فیوچر کو جاننے کی کوشش کی۔ میں خود بہت سے پویلین میں گیا، جہاں سب سے نمایاں پویلین جو تھا وہ ہمیں تو پاکستان کا لگا، بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا، اور اس کے اندر جس طریقے سے پاکستان کی خوبصورتی کو پورٹرے کیا گیا وہ ایک اپنے اندر الگ اور منفرد انداز رکھتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا یا جن لوگوں نے دیکھا، یو کے کی جو انگلینڈ کی جو پویلین تھی اس نے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک منفرد انداز اپنایا اور پویلین کو مختلف انداز سے سجایا۔ اسی طرح جرمنی تھا، اسی طرح ازبکستان تھا، ایران تھا، یعنی کہ دنیا کا ہر وہ ملک جو اس میں حصہ لے رہا تھا اس نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی صنعتوں کو اجاگر کیا۔ اس میں خاص جو میں نے وزٹ کیا ازبکستان کا تھا، ایران کا تھا اور سعودی عرب کا تھا، اور سعودی عرب کے پویلین میں جس طرح انہوں نے اپنے کلچر، ریلیجن، عرب ہسٹری کو پورٹرے کیا وہ بھی ایک منفرد انداز اور طریقہ تھا۔ تو اس سے دبئی کے اندر ایک بہت بڑا بوم آیا، یعنی کہ 76% کمپنیز جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپو 2020 کے بعد بزنس میں بہت بڑا بوسٹ آیا، اور ڈیورنگ ایکسپو 2020 122 بلین ڈالر کی اکانومی ایکٹیویٹی ہوئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے ملک اور ارد گرد کے خطے پہ اکانومیکلی کتنا بڑا چینج آیا ہوگا اور کتنا بڑا چینج آیا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق ایکسپو 2020 کے بعد دبئی کے اندر ہزاروں نئے بزنسز اور ہزاروں نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جس سے ملک کی اکانومی کو بہت بوسٹ ملا ہے۔ اسی طرح قطر جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اس نے ورلڈ کپ، فٹ بال کا ورلڈ کپ کے ایونٹ کو منعقد کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ فیسلٹیز مہیا کی وہ اپنے اندر ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1.3 ملین لوگوں نے، یعنی کہ 1 کروڑ 30 لاکھ لوگوں نے قطر کے دوران
फुट बॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर को विज़िट किया और कुछ तकरीबन इतने ही लोग जो है वो फुटबॉल को टेलीविज़न पर देख रहे थे जो कतर से बराह रास्त दिखाया जा रहा था। चे जाए कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर को कुछ तनकीद का सामना भी करना पड़ा, मगर इससे कतर ने एक अलग ही दुनिया में मकाम बनाया। कुछ यूँ कि आप लोग देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े इवेंट जो इससे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के हुए या ओलंपिक्स हों या क्रिकेट के इवेंट्स हों, तो उनसे पहले बहुत ज़्यादा जो सिंगर हजरात हैं या एंटरटेन मीडिया से जुड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाया जाता है और यूं उस इवेंट का इफ्तिताह किया जाता है। मगर कतर ने कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ करके और एक माजूर बच्चे को लाकर दुनिया को हैरान कर दिया कि इतने बड़े इवेंट यूं भी मुनक्कद किए जा सकते हैं जिससे ना हमारे कल्चर पे और ना हमारे मज़हब पे कोई आँच आए। तो उससे खित्ते के अंदर एक नई जहद पैदा हुई और अरब दुनिया के अंदर ये महसूस किया जाने लगा कि हमें इस तरह के इवेंट मुनक्कद करके दुनिया को एक अलग और पॉजिटिव फेस दिखाना चाहिए। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि 2030 में जो एक्सपो मुनक्कद होने जा रहा है उसके लिए सऊदी अरब भी इस दौड़ में शामिल है। इस दौड़ में 3 दूसरे ममालिक शामिल हैं जिनमें इटली का रोम, कोरिया का बोसान और यूक्रेन का ओडिशा और सऊदी अरब से रियास। तो ये 4 ममालिक के 4 शहरों का मुकाबला है। अब देखिए कि कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है। इस बरस नवंबर में ये फैसला किया जाएगा कि एक्सपो 2030 कौन सा मुल्क होस्ट करेगा। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है जिससे वो रियाज की हैबत को, रियाज के मौजूदा स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहे हैं। इस 80 लाख आबादी वाले शहर में 400 बिलियन डॉलर खर्च करके यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और होटल्स के 1,25,000 नए कमरे और 1,75,000 के करीब रेजिडेंटल फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इससे इस खित्ते में जो असरात आएंगे आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली कितनी बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि इससे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी जिन्होंने रोड्स, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है और ये इतना बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होगा जिससे इस इलाके की शेप बदल जाएगी। इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी जो ख़ुसूसन एशियन कंट्री हैं जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है। इससे इर्द गिर्द जो कंट्री हैं उनके जो लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी, उससे इस इलाके और इस खित्ते के हालात बदल सकते हैं। 800 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं। इससे लाखों जहां नौकरियां पैदा होनी है वहां पे लाखों नई कंपनियां भी रजिस्टर्ड होंगी, जिससे इस मुल्क और इस शहर की तकदीर बदल सकती है। इससे दुनिया के अंदर जो एक तनकीद आती है सऊदी अरब के ऊपर, उसका भी एक मुस्बत जवाब दिया जाएगा कि हम वो नहीं हैं जो हमें पोर्ट्रे किया जाता है। हम इस तरह के इवेंट और इस तरह की एक्टिविटी करके दुनिया के ये बता सकते हैं कि जिस दौड़ में आप लोग जा रहे हैं हम भी उसको मुनक्कद कर सकते हैं और उस तरह की एक्टिविटी करके दुनिया में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे कि दुबई ने एक्सपो 2020 और कतर ने वर्ल्ड कप का इवेंट मुनक्कद करके दुनिया को दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब जो है वो रवां साल नवंबर में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस में ये इवेंट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा,
جو اس ایونٹ کا اعلان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔